মানুহে মানুহৰ বাবে যদিহে অকণো নাভাবে অকণি সহানুভূতিৰে ভাবিব কোনে নোকোৱা সমনীয়া. These iconic lines from an iconic song by an iconic artist embodies the humanitarian spirit of Dr. Bhupen Hazarika. For decades, numerous epithets have been showered on this figure, this doyen. Dr. Bhupen Hazarika is a singer, composer, poet, filmmaker, actor. He is an artist in the truest sense, and yet he is much more. He is an institution. And to remember and pay homage to this doyen of not only Assamese but Indian music, culture, and heritage, the Department of English is organizing this event. Mur gitor hazar shruta Sudhakanthar ৱৰণত. And to enthrall us with her mellifluous voice and to share her knowledge, we have with us Torali Sharma Baidew, National Award-winning music director, singer, composer, songwriter, and we are indeed honored and delighted to have Baidew amidst us. At the outset, and on behalf of the organizing team, I, Stuti Goswami, welcome our Honorable Chancellor, sir, our Honorable Chairperson Academic, sir, respected deans, respected colleagues, and dear students to this event. Namaskar, and we all look forward to a musical morning. At the outset, I request our respected head of the Department of English, Dr. Baishali Rajkhua, to offer her welcome address. A very good morning and warm welcome to the event Murgitor Hazar Shruta Sudhakantha ৱৰণত, remembering Sudhakantha, organized by the Department of English, Royal School of Languages, to commemorate the 11th death anniversary of Bharat Ratna, Dr. Bhupen Hazarika. We are indeed pleased and feel blessed to have with us Dr. Ashok Kumar Pansari, Honorable Chancellor of the Assam Royal Global University, Professor Alok Kumar Buragohai, Chairperson Academic, esteemed deans, HODs, faculty members, students, and admin members. We are also fortunate to have amongst us today Ms. Torali Sharma, National Award-winning singer, songwriter, composer, and music director, to take us through an enchanting journey on the life and songs of the legend. We welcome you, ma'am. Bharat Ratna, Dr. Bhupen Hazarika, also known as the Bard of Brahmaputra, is a music maestro, singer, composer, and a cultural icon who believed in spreading the message of humanity and brotherhood in Assam as well as Eastern India. Acknowledged as a child prodigy, he wrote his first song at the age of 13 years, which seemed to have been inspired by his mother's lullabies as a child, which also introduced him to the state's folk music. He is credited to introduce and promote the culture and folk music of Assam and the Northeast India at the national level. The music legend was a playback singer, lyricist, musician, poet, actor, filmmaker, and is widely known as Sudhakantha. He won the Best Music Director and National Award for Rudali in 1993 and held the position of Chairperson of Sangeet Natak Academy from 1998 to 2003. In the course of a 6-decade career, Dr. Bhupen Hazarika won several prestigious awards such as the Sangeet Natak Academy Award, the Dada Saheb Phalke Award, Padma Shri and Padma Bhushan for his outstanding contribution to music and culture. He was awarded both Padma Vibhushan, India's second highest civilian award, in 2012, and Bharat Ratna, India's highest civilian award, in 2019 posthumously, considered as a
We talk of unity in diversity, and what better example than that can be music that can act as a bridge between languages, cultures, and people. And Dr. Bhupen Hazarika embodies that like no one else. Now we move on to what we all have assembled here for. But before we proceed to the lecture demonstration by Torali Horma Baidio, I would like to introduce her as formality, because Torali Horma really does not need any introduction. Torali Horma is a national award-winning singer, composer, music director, and performer who has enthralled audiences in India and abroad. Born in a family where music is a legacy, Torali Horma Baidio's first solo album of 8 Assamese songs was released in 1999, named Obhiman, followed by numerous other albums, including a remake of the iconic Parveen Sultana's rare songs, and an extremely important album of Borgeets of Srimanta Honkordev and Sri Sri Madhavdev. It was after the release of her album Mukoli in 2008 and Hengulia in 2012 that she established her own special genre of music, distinguished by a unique combination of folk melody, Sufi, and classical. Torali Horma has worked as a music director in documentaries, dramas, serials, and has composed music for 15 Assamese feature films, including award-winning films like Akahi Torar Kothare, Laz, Calendar, Ontohirin, Bornodi Bhotiai, Mrigonabhi, Horbogunakar Srimanta Honkordev, and so on. Her new films as music director, Onur, Mirbin, and Maidil Nolbari will be released in the forthcoming days. She has also worked as a music director in the mobile theatre industry in Assam. She's a visiting faculty of NSD Sikkim and is also a speaker and lecture demonstrator of Assamese folk and traditional music. She is also invited by Sangeet Natak Academy and other colleges and universities. Torali Horma has won numerous awards and accolades, including the prestigious Rajat Kamal for National Best Female Playback Singer in 2003, Assam State Film Awards for Best Music Director and Best Female Playback Singer Award in 2010 and 2018. Torali Horma is the daughter of the legendary Hongit Shri Prabhat Horma, Bordiota, as I used to address him, Hongit Natak Academy awardee and singer Renu Horma. May I invite Torali Horma Baidio onto the stage, and I request Ayushman Devraj, my colleague, to accompany ma'am to the stage. I request my colleagues, Banani Das Hazarika and Ayushman Devraj from the Department of English to felicitate Torali Horma Baidio with a gamusa and a memento. Thank you. I would also like to request on stage the accompanists
for today's event, for today's program, Deepak Talukdar and Amarjyoti Deka. I request Deepak Talukdar and Amarjyoti Deka to kindly come onto the stage. They are accompanying Torali Horma Baide on today's event. We would like to felicitate them all. So we have Amarjyoti Deka on the keyboard and Deepak Talukdar on the tabla. I request Banani Das Hazarika Baide, ma'am, and Ayushman, my colleagues, to felicitate them. Thank you so much. And Baide, the stage is all yours now. Namaskar. মই প্ৰথমতে ভগৱন্তৰ শ্ৰী চৰণত শতকোটি প্ৰণিপাত জনাইছোঁ গুৰু দুজনাৰ শ্ৰী চৰণত শতকোটি প্ৰণিপাত জনাইছোঁ আৰু যিজন ব্যক্তিৰ কথা ইনষ্টিটিউশ্যন আজি পাতিবলৈ মই ইয়ালৈ আহিছোঁ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা তেওঁৰ পবিত্ৰ স্মৃতিত সেৱা জনাইছোঁ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছোঁ I also especially thank you the English department for inviting me for today's program. Honorable Chancellor Sir, Dr. Ashok Kumar Pansani Sir, Professor Alak Kumar Buragohai, Chairperson Academic, Deans, HODs, faculty members, admin members, thank you all of you. I'm really privileged to be part of today's program. Thank you for inviting me. And আজি আসলতে মধ্যমণিৰ দুটা ভাগত first is Dr. Bhupen Hazarika because we'll be talking about his songs and music, and second is definitely the students. বহুত শুভেচ্ছা আৰু মৰম আপোনালোক আটাইকে You see, when it comes to talking about the music, the life of a person like Bhupen Hazarika, there is actually no limits. It's just like the sky, you know, you don't have limits. But whatever I'll be talking about today, about Dr. Bhupen Hazarika's music, the way he composed, the way his psyche, everything, these are all very personal, what you call, emotions that I have about him. So, মই গায়িকা হিচাপে সংগীত পৰিচালক হিচাপে সংগীত চৰ্চা কৰি থাকোঁ সংগীত চৰ্চা কৰি আছোঁ আজি বহু বছৰ ধৰি তো এই সংগীত চৰ্চাৰ মাজত যেতিয়া ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ গান চৰ্চা কৰোঁ তেখেতৰ সংগীত চৰ্চা কৰোঁ তেতিয়া বিভিন্ন দিশবোৰৰ কথা মনলৈ আহে there are so many different angles, you know, that Dr. Bhupen Hazarika's songs can actually give you, can actually make you feel. So these are all very personalized feelings that I have, that I see him. So these analyze whatever that I'll be sharing with you are actually the way I see him as a singer, as a composer, and as a music director. So, you know, when you hear the name Bhupen Hazarika, may I know what exactly comes to your mind? When you hear the name Bhupen Hazarika somewhere, somebody talking about him, or you listen to his songs, what is the first thought that comes to your mind? Folk hero, okay. That's a very unique kind of a comment that I found. Okay. Anybody? Okay. Anybody else? What exactly comes to your mind, you know? Liberated. Manuhe manuhor babe. Liberated. So you see, there used to be a jazz musician. Have you ever heard of a musician called, his name was Louis Armstrong. Have you ever heard about a jazz musician? He's a jazz musician, he used to play the trumpet as well. He once, when he was talking with his friends, he once said that music is life itself. It's a quotation.
So when we talk about Dr. Bhupen Hazarika, the first thing that strikes, if you actually listen to his songs, is life. You know, when you talk about life, all of you are so young, you know, you have seen little part of life, little portion of life you are attached to it. But as you grow older, you'll see that you'll feel that it's not exactly one small little thing, it's a big thing. And this whole big thing is all what Dr. Bhupen Hazarika's music is about. When Jibon Nize Jaru Sorle Solia, Nize Aha, you know, that is very interesting. We call life, you know, we think we do. But life itself presents itself so beautifully in his thought, and that is why all the product that we get from this bath is full of life and full of emotions, full of culture, full of social relevance, economic, anything. You think of a subject in the world and you will find it in his songs. That is the vastness of his creation. So when we talk about life, you know, varied emotions, very personal and professional emotions, that's what Dr. Bhupen Hazarika's music is all about. Mane jibone nije dhora diye. You know, there are so many singers, I sing, there are so many singers we sing. But life actually showing its presence, that is Dr. Bhupen Hazarika and his music. Life shows its presence in his music. That is the first very unique thing. And secondly, when you talk about life, then we also have to talk about something that is very interesting, that is beauty. Moi jetia beauty kotha kom, sundorjor kotha ko, what is the thing that comes to your mind? Dhuniya buli kole amar ki bhal lage? Amar ki monole ahe? Ami jetia dhuniya buli ko, tetia amar beleg dhonor mane, you know, when you see a beautiful girl, you automatically feel good. You know, dhuniya swali ejoni dekhile amar hokolor, tamane sundorjor proti amar hokolor eta akorshon ase. Saitam Sevam Sundaram. Ami jitue dhuniya dekho, hetue amar bhal lage. Oboseton monot, unconsciously, you are attracted to beauty. Dhuniya jaga ekhon ketaba dekho, we see a beautiful place, and then we are like, oh, iman dhuniya jaga. Hetu hoise bajik, that is the outer thing we are talking about. And there is also another kind of beauty that touch your soul. You know, you see a person who might not be very attractive, but you like the way he talks, you like his thoughts, you like the way he writes. That is intellectual beauty. Mane bajik ami jitu dhuniya dekho, ei dhuniya je thai dekho, dhuniya swali ejoni dekho, kintu tar uporot goi, tar bahirot goi, ketaba ami he dhuniya tobor beleg dhonor dhuniya tar logot amar porichoy hoi jay. As you grow older, you will relate to what I am saying. Is it dhuniya, that intellectual beauty, is it to kotha koisu? That is what Bhupen Hazarika's music is all about. Bajik aru tar uporodu, intellectualism. Now when I say intellectualism, what exactly do you mean? Something that gives you a thought, that makes you think, right? So when he sings no tikotar colon, you know, ghotil and all that, what exactly he's talking about? Bristin no parare. Konagode, iman dhuniya ke gaise rakini. Bistir no parare. অসংখ্য জনৰে হাহাকাৰ শুনিও নিশব্দে নীৰৱে বুঢ়ালৈ তুমি বুঢ়ালৈ বুৱা কিয়. When he's talking about Bristinapara, that is, he talks about something so differently. মানে সাধাৰণতে আমি সাধাৰণতে এখন নদী দেখি কি কওঁ, নদীখন ভাল লাগিছে, বুৱতী নদী, we talk about something like that. But now he's addressing the river. Bristin no parore
অসংখ্য জনৰে হাহাকাৰ শুনিও নিশব্দে নীৰৱে বুঢ়ালৈ তুমি বুঢ়ালৈ বুৱা কিয় এই যে বিস্তীৰ্ণ পাৰে যেতিয়া তেখেতে গাইছে at one point বুঢ়া বুলি কয় ইমানবাৰ ৰিপিটেশ্যন কৰিছে ইনো বাই কাৰণ আমি কি কেতিয়াবা কি হয় at one point আমি সাধাৰণকৈ যেতিয়া মানুহক কথা কওঁ সাধাৰণকৈ কথা ক'লে আমাৰ কাণত নুসুমায় মানে মোক যদি মায়ে কেতিয়াবা কি হয় ইমান বেছি কামত দৌৰাদৌৰি হৈ থাকে ৰিয়াজটো মোৰ কোনোবাটো সময় দ্যাটছ মাই ফল্ট অফ কোৰ্ছ ৰিয়াজটো ভালকৈ কৰিব মন নাযায় বিকজ আই এম টায়াৰ্ড বাট মাই মা উইল কাম এণ্ড টেল মি why are you not doing your riyaz কৰা না ৰিয়াজ অলপ পিছত আকৌ আহে she will come again and আকৌ কয় কৰা না ৰিয়াজ so যেতিয়া দুবাৰ তিনিবাৰ she repeats so finally হেতু মোৰ পল্লাই পৰে মানে মোৰ it strikes my psyche that I have to do riyaz that is exactly Dr. Bhupen Hazarika what he does he repeats and repeats and repeats that's Buralu it's like come on wake up and do something for the society wake up and do something for the people that you are blowing we were flowing that is the psyche that he can relate to he can put you into that kind of a feeling and here I must tell you something that's so very interesting we don't realize most of the time but it's rhythm the use of rhythm what is life actually life is you can define in so many ways right you can talk about life in so many ways but life if we talk about musically is rhythm and what's the most beautiful music you have ever heard of you get me right or I love you there are so many genres of music you hear so many kinds of music but as a amoy ate kotha pati asu etia I'm talking to you I'm talking about Dr. Bhupen Hazarika's music amor dai bojai ase dibok dai tabla bojabo lopisot people are coming holot etia khumai ase this lady clicking pictures to sound ahi ase so as a gutei sound burje ambience that we hear we don't realize there are so many sound ami kiman sounder logot ami din to mukhamukhi hoi thago but is a ambience bur is sound bur these are all ambience and sound and folly cinema music really you will know about all that tarpor ahi when we go inward let's do an experiment that will make you more clear all of you close your eyes be silent and put your hand hat khon left side e jod heart thake put your hand there close your eyes few seconds of silence can you feel your heartbeat you can feel it no? That's the most beautiful music you ever heard you know why because heartbeat mane to your existence that you are alive is a ostito that you are an individual identity you have your own thoughts you have your own personality that is a proof your heartbeat is a proof that you exist that you are alive and that heartbeat aru a heartbeat to he jitu goti Dr. Bhupen Hazarikar ganot he eke goti to us in all of his songs he eke goti ase tamne ami ketia khus kaile have you ever noticed ami jeta khus karu tete ami hodai eta jodi fast khus karu tete hole ami fast e khus karu ar jodi slow khus karu ami slow e khus karu kintu amar ketia uneven nohoy ami jeta khus karu how do we walk if we walk
যদি শ্লোকে যাওঁ তেতিয়াহ'লে এটা পেচতে যাম তাৰমানে এটা খোজৰ পৰা ইটো খোজলৈ যিমান ছেকেণ্ড লাগে সিটো খোজৰ পৰা সিটো খোজলৈ সিমানে ছেকেণ্ড লাগিব আৰু যদি ফাষ্ট খোজ কাঢ়ো তেতিয়াহ'লে ইটছ দ্য ছেইম থিং ইটছ জাষ্ট লাইক দ্য হাৰ্টবিট এই যিটো গতি হাৰ্টবিট যদি কাৰোবাৰ বেমাৰ হৈছে তেতিয়াহ'লেতো আনইভেন হ'ব পাৰে বা কাৰোবাৰ পালছ খুব ৰেট খুব যদি বেছি তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ বেছি হ'ব পাৰে কিন্তু আল্টিমেটলি ইটছ দ্য ছেইম এটা বেলেগ এটা ইণ্টাৰভেলত তেওঁলোকে কাম কৰি থাকে নে নাথাকে চ' ডেট একজেক্টলি ইজ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ মিউজিক মানে বেলেগ এটা ইণ্টাৰভেলত এটা একচুৱেলি ছেইম বস্তু এটা কৰি থাকে আৰু যিটোৱে আপোনাৰ চাইকিত খুন্দিয়াব পাৰে 3 levels of his music conscious subconscious and unconscious we all carry that consciously আমি বহুত কাম কৰি থাকো unconsciously আমি বহুত কাম কৰি থাকো and subconsciously আমি বহুত কাম কৰি থাকো you agree or not right is a conscious unconscious and subconscious এই তিনটা স্তৰ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ মিউজিকত you get যেতিয়া তেওঁ গাইছে when he sings about নৈতিকতাৰ নৈতিকতাৰ স্কলন দেখিও মানৱতাৰ পতন দেখিও নিৰ্লজ্জলভাৱে বুৱা এই যে অলপভাৱে বুৱা কিয় নিৰ্লজ্জলভাৱে বুৱা কিয় তাতেও হয়তো থ'ব পাৰিলেহেঁতেন he could have এই গোটেই টিউনটো এই গোটেই সুৰটো যেতিয়া সুৰটো তেখেতে শেষ কৰিছে there is an ending point in every line yes or no when you write a sentence when you finish the sentence you put a full stop right you put a full stop গতিকে নিৰ্লজ্জলভাৱে বুৱা কিয় he puts it in a different note নিৰ্লজ্জলভাৱে বুৱা কিয় that's finished he ending point হেতু নোটত নকৰি বেলেগ এটা নোটত কৰিছে why because that's a question mark he's asking এই যে সুধিছে নদীখনক যে সুধিছে না নদীখন কি এখন সমাজত we don't really think about all these kind of things but এখন সমাজত নদী এটা কালচাৰ এখন নদীয়ে কিমানবোৰ কথা লৈ ফুৰে have you ever actually ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত কোনোবাই কেতিয়াবা গঠি হৈছে নদীখন দেখিছে নে কেতিয়াবা কোনোবাই দেখিছে have you ever really stand in front of the river and thought so many cultures কিমান কথা হে নদীখনে গম পায় লগত লৈ গৈ থাকে we never think of things like this because we are too busy with our lives with our work but things that really matters are things that doesn't matter to us that's unfortunate right earning a degree is definitely one beautiful thing but earning someone's heart in the true sense of the word is the most beautiful thing you will ever earn in life so when Bhupen Hazarika talks to the river Niloj ultimately ki hoy it is the whole psyche his anger that he talks about nodi khonok koise mane nodi khonok koa mane ki nodi khon to amar e culture amar to jibon bor dekhi ase সভ্যতা দেখি আছে তো নদী খনক কোৱা মানে কাক কৈছে আমাক কৈছে that is where the social aspect of Dr. Bhupen Hazarika's songs comes in এই গোটেই society খনক যে address কৰে art is of two form exactly first is art for art's sake John Keats যেনেকে কবিতা লিখোতে কয় very personalized and art for society's sake right so when arts for art's sake dunia ganata ma banaiso akash tora bota dunia ganta gaiso art's sake and art for society's sake is your take on the society the way you think about the society the way you want to do something with your art
that can help a society. Ekane Bhupen Hazarikar khetrot it was always art for society's sake. Jetia Porohi puate rong Porohi puate tulungano. Have you heard of this song? Kunba gabo paribo niki? Somebody who can sing, I can kunba episode hat uthaisile. Porohi puate tulunga naute naute romon masoloi go. Have you heard about this? Have you heard this song? Kunba gabo paribo? Let's sing together. Let's try. Porohi puate. Let's try. Porohi puate tulunga naute. Porohi puate tulunga naute. Romon masoloi go. Masoki mari boloi na lage ja. Boloi dukmo ahi borobo. Now, is a more nodi khonor kotha koisil je. Is a common man's jitu psyche. You know, is a class or kotha to ahe. So when you were in a different class, when you were in the upper class, tehle sinta bur kenekwa hobo. You will be in the society, but not of the society at so many occasions. Tetia tenekwa dhonor eta storot thakibo, tetia hole apunar interest bur ki hobo, apuni gan ki shunibo. Apuni gan shunibo, you might hear opera. Apuni enka dhonor সংগীত শুনিব, right? Because you are up there. So your taste will have class, right? Apunar ghorot jetia tetia onustanta hobo. He je lora jane mas mari ani dibo. He kotha to apunar gom napai kan you will have so many people. You will just ask somebody mok mas lagibo man kg to te ani dibo mas apuna. To he mas ani bole jaute wrongmon, somebody like wrongmon or ki hobo pare. Porohi puate jetia wrongmon masoloi jabo. Jetia Brahmaputrot mas paide. Brahmaputra he said Borhomputra. You know? So jetia mas mari bole jabo. Hey, you can actually look at the imagery. Hey, now khon tulunga now. What is tulunga? Very small. Look at the difference. Image to circ noi khon. You can actually see the mane noi khonor he bikhalota, akakhonor bikhalota, atar majot. Just imagine the image. Ekhon khoru tulunga now majot and wrong mane mas anibo goise. Kyo anibo goise? Because that's the only thing nije pet to pohibor karone he tekete hey loratwe masai maribo lagibo. Or then there is a love angle as well. Love angle to apnaloke jodi gan to hune, you know there is a girl, her name is Rohdoi. Rohdoi. To Rohdoi bauli hol. Rohdoi bauli kyo hol? Because she knows whether birat beya ji kuno kotha hobo pare. She is in love with wrong mon and she is worried. Now, how many of you are actually in love? Now, all of you? Come on, loving somebody is the most beautiful thing in the world. Just like the beautiful music, you know. Come on, I'm absolutely in love with music and with my man.
What about you all? Everybody is in love with sound. Yeah, that is the most beautiful. You must say this in the microphone. That's so beautiful. Everyone is in love with someone or with some passion which they follow. Thank you, ma'am. That's the thing, Why are we living? Because we are driven by something. Rongmon was driven by his passion to live life, and for him, livelihood. বতৰ যিমানেই যি নহওক কিয় খাবলৈ কিন্তু মাছ ৰংমনে ধৰিবই লাগিব সকলোৱে কৈছিলে যাব নালাগে কিন্তু ৰংমন যাবই লাগিব তো ৰংমন মাছলৈ গৈছে তাৰপিছত কেনেকৈ আহিছে ঢৌবোৰে look at the storytelling. I think 3.5 মিনিটৰ গান হ'ব এই গোটেই গানটো আৰু 3.5 মিনিটত so many things he has shown. He tells a story. The story tate society kotha ase, tate very personal angle eta ase, rohdoi love angle eta ase, and finally jetia rohdoi dekha pai wave gote wave buro keneke loi ahe dead body to loi ahe. Look at the picture. It's so very tragically beautiful. And the most unique part is এই গোটেই সুৰটো ইমান এইটো অকণ বিহু মানিছে আৰু বিহু বুলি ক'লে আমি কি বুজো বিহু বুলি ক'লে উল্লাস বুজো হয়নে এই চেলিব্ৰেশ্যন বুজো তো এই বিহু আনিছে আৰু ইমান তাৰমানে কি হয় খুব ডাঙৰ কথা এটা ক'বলৈ কেতিয়াবা আপুনি ডাঙৰকৈ নক'লেও হৈ যায় এই ট্ৰেইন ষ্টেচনবোৰত যে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰ থাকে যে ডেণ্ড্ৰাইট খায় তেওঁলোকে বস্তু চুৰ কৰে অল অফ দ'জ য়াং পিপল তেওঁলোকক যদি আপোনাৰ যদি বেগটো চুৰ কৰে আপুনি যদি কৈ মাৰে তেওঁলোকক গাতেই নালাগিব দে নট কেয়াৰ উল্টাই গালি এটা পাৰিহে গুচি যাব মানে কিন্তু তেনেকুৱা চুৰ কৰি থকা ল'ৰা এটাক আপোনাৰ বেগটো চুৰ কৰাৰ পিছত আপুনি যেতিয়া তাক মাতিব নহয় চাচোন বাবা ভোক লাগিছে নেকি বুলি কয় সেই বেগটোৰ পৰাই এই বেগটো ঘূৰাই দিয়াৰ পিছত বেগটোৰ পৰা অকণমান পইচা ওলাই তাক যেতিয়া ওচৰত নি চাহকাপ খাবা নেকি ভোক লাগিছে তোমাৰ বুলি যেতিয়া কৈ তাক মৰম কৰিব হি উইল ক্ৰাই you know what then he will cry ইমান ডাঙৰকৈ মাৰি নুবুজালে হয় কিছুমান কথা চিম্পলকৈ ক'লেই হয় আৰু সেই চিম্পল কথাটোতে বেছি ইফেক্টিভ হৈ যায় গতিকে পৰহি পুৱাতে ইট কুড হেভ বিন এ টিউন লাইক পৰহি পুৱাতে তুলুঙানাওতে একদম বহুত চিৰিয়াছ কিবা এটা সুৰ হ'ব পাৰিলেহেঁতেন আমাক একদম গভীৰকৈ লগাবলৈ কিন্তু ইমান চিম্পলি এটা ট্ৰেজিক কথা কৈ গৈছে আমাক মানে এখন সমাজৰ কথা কৈ গৈছে নহয় ইমান সাধাৰণকৈ কৈ গৈছে ডেট ইজ ভূপেন হাজৰিকা হি কেন টেল ইউ দ্য মষ্ট biggest thing in the most simplest manner আৰু একে কথাবোৰ কেতিয়াবা আকৌ আমাক খুব বেলেগ ধৰণেও কৈছে মানে social যিবোৰ গান আছে সৰু সৰু এ মেঘে গিৰ গিৰ কৰে আহিৰ হিৰ মেঘে কৰে মেঘে গিৰ গিৰ কৰে আহিৰ হিৰ মেঘে কৰে এ জাক জান বৰষুণ আহো আহো কৰে মেঘে গিৰ গিৰ That's it. মেঘে গিৰ গিৰ কৰে আহিৰ হিৰ মেঘে কৰে এই যে মেঘে গিৰ গিৰ কৰে এইটো টিউন সকলোৱে গাব পাৰে ইমান সহজকৈ সুৰটো বনাইছে তেওঁ যে সকলোৱে গাব পাৰে মানে মোৰ মায়েও গাব পাৰে কোনোবা গান শিকা মানুহেও ধুনীয়াকৈ গাব পাৰে গান নিশিকা মানুহেও গাব পাৰে যেতিয়া ছ'চিয়েলি ৰিলেভেণ্ট বা ইকনমিকেল কিবা কথা কৈ আছে এই গানটো আপুনি পঢ়িলে গম পাব পিছত বেলেগ ধৰণৰ কথা কিছুমান খেতিয়কৰ মহাজনৰ এইবোৰ কথা আছে ইটছ অল এবাউট আৱাৰ ছ'চাইটি ডেট ক্লাছ গতিকে সকলোৱে গাব পৰাকৈ মানে খেতিয়ক এজনে যেতিয়া খেতি কৰিবলৈ যাব তেওঁ যেতিয়া গুণগুণাই থাকে তেওঁ খেতি কৰি আছে কদাল কোৰখনেৰে মাৰি আছে আৰু তেওঁ গাই আছে চ' ইটছ এজ চিম্পল এজ ডেট
ঠিক যেনেকৈ পৰহি সেই চিম্পল কথাটো কৈ যে কিমান ডাঙৰ কথা কৈছে নহয় সেইকাৰণে তেওঁ ভূপেন হাজৰিকা somebody that you can the more you sing about him, the more you sing his songs, the more you learn about him, the more you know about him, you will be like oh my God, this is the bigness, this is the vastness of his personality, his work. ইমান বিশাল সেই যে পৰহিৰ কথাটো ক'লে কিমানখিনি কথা দেখে তাত আমাৰ ফোক আছে তাত ইমেজ আছে আপুনি নৈখন দেখিয়ে যায় একদম টুলুঙা নাওখন দেখি যায় সেই ৰংমনজনক বেচেৰা দুৰ্ভগীয়া ৰংমনক দেখি যায় ৰহদৈক দেখি যায় বাউলি have you ever thought about what will ever happen to a girl like ৰহদৈ who loses the person she loves? It's very tragic. আৰু ইমান চিম্পলি কৈ গৈছে কথাটো কিন্তু সেই একেই ভূপেন হাজৰিকাই when he talks about his personal experiences, his personal emotions, তেতিয়া সেই একেই চিম্পলিচিটিটো গৈ পেলাই এটা সময়ত কি হৈ যায় কমপ্লেক্স হৈ যায় গানবোৰ when you hear his songs, if you is আমি ডিভাইড কৰি দিওঁ তেনেকৈ যদি আমি কৰোঁ যে এইটো চিম্পল এইটো কমপ্লেক্স কিয় হৈ যায় মই যেতিয়া এই জীৱনৰ মায়া এৰি গুচি যাম আশা কৰোঁ মোৰ Who can sing? অলপ just little bit. Come. You must welcome her. She's going to sing. What's her name? Mosumi Kolita. So let's hear more Jettia from Mosumi. No, ma'am, together. Okay, no, you sing. I'll sing with you. Okay, ma'am. Moi Jettia ei jionor maya eri gusi jam akha koru mor sitar kakhot tumar khohari paam moi jettia ei jionor maya eri gusi jam akha koru mor sitar kakhot tumar khohari paam tumar khohari paam nalage mur khuoroni khobha nalage misagan tumare tupi sokulu pali moi pam mur dam moi jettia ei jionor maya eri gusi jam. Thank you, ma'am. Actually, man practice So that's what তাই কৈছে যে ইমান প্ৰেক্টিছ গানটো অলপ টাফো হয় তাৰমানে মই যে কৈছোঁ ইট কমপ্লেক্স ইমোশ্যনছ I'll tell you da ra re re ra 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 re re ra ra আশা কৰোঁ মোৰ সিতাৰ কাষত Look at the difference of notes. Look at the difference. Da ra ra re 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 ra ra ra. That was so simple. It da da ra ra ra. Look at the note. Da ra 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 re re ra. Ra 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 ra. Ra 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 ra.
লৈছে তাতে পাইছে আকৌ তাৰ পৰা আনিছে why when you are wounded যেতিয়া আমি when we are hurt মনত যেতিয়া আমাৰ এই শোক লাগে যে বেজাৰ লাগে যে when you are sorrowful then you don't know exactly how you are dealing with the situation all the time right আমি কি কৰো এটা ৰুমত থাকো ইমান দুখ লাগে কিন্তু সেই সময়ত আপোনাৰ দুখ লগাটো আপুনি কাকো ক'ব নিবিচাৰে ন you want to be with yourself আৰু ইমোশনবোৰ হেভৰ্ড হৈ যায় মানে কেতিয়াবা আমাৰ কোনবাটো সময়ত আপুনি চিঞৰি কান্দিছে কোনবাটো সময়ত আপোনাৰ আপুনি হাঁহিছে হয়তো কোনবাটো সময়ত আপুনি এই আইনাখন যে আছে এটা ওচৰতে যিটো পাই যদি ফণীখন পাইছে আইনাখনতে খঙত মাৰি দিছে সেই খংটো যে আপোনাৰ উঠি আছে খুব বেছি যেতিয়া দুখ লাগে আপোনাৰ খুব খং উঠে কিয় খং উঠে জানা নিজৰ ওপৰত খং উঠে মোৰে ভুল that is the word we say when we are very much in pain মোৰ ভুল আজি মোৰ ভুলৰ কাৰণে এনে হৈছে ময়ে দোষী is it সবে কওনো আমি that's what we say এই যে মোৰ দুখ সেইকাৰণে সেই কোনবাটো সময়ত আপুনি কান্দিছে কোনবাটো সময়ত আপুনি বহি গৈছে কোনবাটো সময়ত আইনাখন চাই সেই ফণীয়ে হওক বা যিয়ে হওক ওচৰত আপুনি মাৰি পঠিয়াইছে আৰু কোনবাটো সময়ত আপুনি বিছনাখনত একদম একো নোহোৱাকৈ শুই গৈছে গোটেই ৰাতিটো কান্দিছে আপুনি ভাতো খোৱা নাই এই যে চিটুৱেশ্যনটো when you were emotionally wounded তেতিয়া আমাৰ গোটেই চিষ্টেমটো বেলেগ হৈ যায় ন আপুনি কি কৰি আছে গম নাপায় এই গোটেই কমপ্লেক্স যেটো পৰিস্থিতি আপুনি সৃষ্টি কৰিছে বা আপোনাৰ কিবা এটা অনুসন্ধান some kind of situation that has made you so emotional who to that emotional হ'ব few days back even I went through this system it's called trolling I haven't had more hetu experience nasile je manuhe troll korile kenukwa lage this is my personal request to all of you worst crime is actually hurting people if you hurt somebody manu jani uthibo nwara hoi jay kaam koribo nwara hoi jay then that's the worst crime you have done jetia hetu সময়ত এই যে মানসিক অশান্তি এটা মোৰ হৈ থাকে হেতু সময়ত যদি মই সুৰ কৰিবলগীয়া হয় মোৰ সুৰটো এনেকৈ হ'ব that is Dr. Bhupen Hazarika যেতিয়া personal আনকি সুৰটো he gives a piece of exactly what he was thinking about when he wrote those lines নালাগে হৰণী সভা নালাগে মিছা নাম look at the zero thing about life you have everything you have money but finally you just have yourself and no one else আৰু হেকানে হয়তো ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা কোনবাটো সময়ত এনেকুৱা একো কথা কৈছে কি লাগে actually কি লাগে মানুহক জীৱনত এখাৰি মৰমৰ মাত that is the only thing is আপোনাৰ বেয়া লাগে গোটেই দিনটো আপুনি কাম কৰি ঘৰলৈ যায় আপুনি ঘৰত ৰয় আপোনাৰ খুব বহুত কষ্ট হৈ আছে কেইমানৰ পৰা আপুনি বিচাৰে আপোনাৰ বেলেগো খবৰ লৈ আছে আপোনাৰ মায়ে চাহ হানি দিছে দেউতাই আহি পেলাই মুৰটো লৰাই দিছে সব কিন্তু আপুনি তাতে শান্তি বনাই কিয় জানে কাৰণ আপুনি কাৰোবাৰ বিশেষ কাৰোবাৰ মৰমৰ এখাৰি মাত বিচাৰি আছে আৰু সেইজন মানুহে ফোন কৰা নাই get my point সেইজন মানুহে ফোন কৰা নাই আপোনাৰ হুকটো ক'ত লাগি আছে so is a emotion to we all go through this kind of situations in life but to put them in words and finally a gutte psyche the thought hurot je dibo pare hetu khov is a khongote ja is a ja buli koi aina khona je mari dilu khongote hetu khov খং উঠি আছে মই কাৰ ওপৰত খং উঠিছে কাবাৰ ওপৰত হেতু খং নকৰি মই নিজৰ ওপৰত খং কৰিছো গতিকে মোক একোই না লাগে all I want is your love it's as simple as that and if you don't give me that I can create something that is timeless and priceless that is Dr. Bhupen Hazarika he talks about himself but he is talking about you as well right you can identify actually you can identify yourself in his songs
আৰু এটা গান আছে নিজকে দেখি নিজকে দেখি আজি কালি বেলেগ ভাব জাগে দাপোন খনিৰ মই জনি কি লাগে সপোন সপোন লাগে সপোন সপোন লাগে এইটো এজনী ছোৱালী এই যে সৰুৰ পৰা শৈশৱ ফ্ৰম চাইল্ড এই যে শৈশৱৰ পৰা এটা নেক্সট স্তৰলৈ যাব দ্য ডিফাৰেঞ্চ এই যে গাভৰু মানে কি আচলতে গা যেতিয়া ভৰ হয় দেট ইজ গাভৰু এই চেণ্টিমেণ্ট এটা যে বেলেগ ছোৱালীৰ চেণ্টিমেণ্ট আই থিংক অল অফ দ্য গাৰ্লছ হিয়াৰ চিটিং হেজ পাছড থ্ৰু দিছ ফ্ৰেজ ৰাইট আইনাখনত দেখি বেলেগ বেলেগ লাগে যে লাজো লাগে তেতিয়া আগলৈকে বাহিৰত গা ধুবলৈও বেয়া নালাগে কিন্তু এটা সময়ৰ পৰা লাজ লাগি যায় কিবা লাজ লাগি যায় সদায় ঘৰৰ ওচৰৰ ল'ৰাটো আহে সদায় একেলগে খেলোঁ টাংগুটি কিন্তু এটা সময়ত সি আহিলে লাজ লাগে যে এটা আহিলে লাজ লাগি যায় বহুতে মায়ে কয় চাহকাপ দে নিদিয়ক কিয় চাহকাপ দিবও যাবলৈ লাজ লাগিছে এতিয়া কি হৈছে মানে ডিফাৰেঞ্চটো এই যে সৰু সৰু সূক্ষ্ম কথা ইটছ ভেৰি পাৰ্চনেল সেই ছোৱালীজনীৰ এবছলিউটলি পাৰ্চনেল তাৰ টেক অন হাৰ ফিজিকেল ডিফাৰেঞ্চ মানে যিটো দেখি আহিছে আৰু সেইটো কেনেকৈ হাউ হি প্লেচেছ ইট আৰু তাতে সেই আকৌ কুৱেশ্যন মাৰ্ক আৰু ফুল ষ্টপ এগেইন দাপোন খনিৰ মই জনি সপোন সপোন লাগে এই লাগে যে ছেকেণ্ড টাইমহে তেওঁ আচলতে সপোন সপোন কিয় লাগে এই যে থটটো মোক কিয় এনেকুৱা লাগি আছে বাৰু এই কিয় এনেকুৱা লাগি আছে যদি মোক সপোন সপোন কিয় লাগিছে এই কিয় লগাটো এটা সুৰতো যে হ'ব পাৰে কেন ইউ ইমেজিন আমাৰ যিটো থট এটা সুৰত সপোন সপোন লাগে ইটছ লাইক এন এক্সক্লেমেশ্যন মাৰ্ক ইটছ লাইক এ কুৱেশ্যন মাৰ্ক কিয় লাগিছে মানে কিন্তু ছেকেণ্ড টাইম তেওঁ ডাঠি কৈছে সপোন সপোন লাগে এই ফুল ষ্টপটো দি দিয়ে মানে সপোন সঁচাকৈ সপোন সপোন লাগিছে মানে ছেকেণ্ড টাইম ক্লিয়াৰ যে সঁচাকৈ মোক নিজকে এতিয়া দেখি সপোন সপোন লাগিছে মানে তো এটা সুৰত এটা থট কি ধৰণে দিব পাৰে মানে তেওঁ এইটো কিন্তু কমপ্লেক্স এণ্ড চিম্পল দুইটাই আছে এইটো সুৰত কিন্তু আগৰ সুৰটো মই যিটো কৈছিলোঁ মই যেতিয়া ইটছ ছ' কমপ্লেক্স এজ কমপ্লেক্স এজ আৰ ইম'শ্যনছ সেইকাৰণে সুৰটোও তেনেকুৱা সপোন সপোনটোত কিন্তু চিম্প্লিচিটিও আছে নিজকে দেখি আজি কালি বেলেগ ভাব জাগে গোটেই সুৰটো এই সুৰটো হয়তো এনেকুৱা হ'ব নিজকে দেখি আজি কালি বেলেগ ভাব জাগে এনেকুৱা হ'ব পাৰিলেহেঁতেন সুৰটো চিম্পলো কৰিব পাৰিলেহেঁতেন কিন্তু তেতিয়া সেই ভাৱ নিজকে দেখি কি হৈছে ইউ গেটিং মাই পইণ্ট এই থটটো যে সেই থটটোৰ মানে ছোৱালীজনীৰ যিটো মানসিক অৱস্থা হৈ থাকে সেইটো সময়ত সেই থটটো সেই সুৰটোতহে আপুনি ফিল কৰে That is so interesting to note, What you think is what you compose. Bhupen Hazarika's sabotke most beautiful point is he is the interpreter of his own music because he was a lyricist, he was a composer, he was a singer. Composer মানে আমি সাধাৰণতে কি ভাবো যোনে সুৰ কৰে বা মিউজিক কম্পোজ কৰে কিন্তু কম্পোজাৰ হৈছে আচলতে যদি আমি টেকনিক্যাল টাৰ্মলৈ চাওঁতে কম্পোজাৰ হৈছে পিপল হু ৰাইটছ মিউজিক আচলতে যেনেকৈ মোজাৰ্ট যেনেকৈ বিথোফেন তেওঁলোকৰ যিবোৰ চিম্ফনি তেওঁলোকে লিখি থৈ গৈছে এতিয়া তেওঁলোকৰ পিছতো কোনোবাই যদি সেয়া চিম্ফনি বজাব খোজে গাব খোজে হোৱাট এভাৰ মিউজিক আমাৰ যেনেকৈ ভাৰতীয় শাস্ত্ৰত যেনেকৈ ভাত খান্দে কৰি থৈ গৈছে স্বৰলিপি আমি চাই সেই সুৰটো বুজি পাওঁ নাই চ' ইউ একচুৱেলি ৰাইট তো বিথোফেন ইজ এ কম্পোজাৰ বিকজ হি ৰোট মিউজিক ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাই ঠিক এনেকৈ ৰোট তেওঁ নোটেশ্যন হয়তো কৰা নাই কিন্তু তেওঁ সেই যে শুনি শুনি গাব পৰাটো সুৰটো শুনাৰ পিছত আপুনি গানটো গাবলৈ যে প্ৰয়াস কৰে that is where he is successful as a composer
আৰু মাতটো লিৰিকৰ কথাটো বৰ নক'লোঁ লিৰিকৰ কথা বহুত হৈছে ইমান মানে কি বুলি কওঁ শব্দৰে কথা বা এটা বাক্য তেওঁ যেনেকৈ গঠন কৰে দ্য ৱে হি ক্ৰিয়েটছ এ চেণ্টেন্স হি ৰাইটছ এ চেণ্টেন্স ইমান চিম্পলিকৈ কথা ক'ব পাৰে ইমান টাফকৈ কথা ক'ব পাৰে কিন্তু এই যে সুৰ কম্প'জাৰ যে তেওঁ নিজৰ সুৰ নিজৰ কথা নিজে যে গায় নিজৰ মাতটোৰে সেই এছাৰ্ট মেন যদি কওঁ এছাৰ্ট কৰি দিয়ে যে তেওঁ যেতিয়া কথা কয় আপুনি শুনিবই লাগিব মই যদি কওঁ তোমালোকে প্লিজ উঠা না এবাৰ উঠি দিবা নেকি শুনিলে আৰু তৰালি বাইদেউ কৈছে উঠিব ডেটছ ইট তোমালোকে উঠা দেই দেন বাইদেউ উঠিব কৈছে উঠিব লাগিব নেকি দেন ইউ উইল চি উঠিছে নেকি কোনোবা কাষৰ সেই যিটো এছাৰ্টমেণ্ট অফ ভইচ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ সেই বস্তুটো মানে যেতিয়া গানটো গায় তেওঁ কি কথা ক'ব বিচাৰিছে ছ'চাইটিৰ কথা ক'ব বিচাৰিছে তাতে ছ'চিয়েল ইকনমিক পলিটিকেল কি কথা আছে বা তেওঁ পাৰ্চনেল যদি কথা ক'ব বিচাৰিছে তেওঁৰ ভইচটো ইমান বেছি গাঢ়া ইমান বেছি এছাৰ্টিভ সেই শব্দটো থিয় হৈ দিয়ে মানুহজন যেতিয়া ভূপেন হাজৰিকাৰ ইয়াত থিয় হৈ দিয়াৰ লগে লগে বাকীবোৰ উই আৰ লাইক নোৱেৰ সেইটো পাৰ্চনেলিটি সেই পাৰ্চনেলিটিটো তেওঁ ক'ত আছিলে ভইচতো আছিলে সিমানকৈ গাব পাৰে মানে তেনেকুৱাকৈ দেখুৱাই দিব পাৰে গোটেই বস্তুটো ডেট ইজ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা আৰু সুৰৰ যেতিয়া কথা হওঁ ৰিডমৰ যেতিয়া কথা হওঁ আমি মানে এই যে মই কৈছোঁ লাইফৰ কথাটো যেতিয়া তেখেতে কওঁ ইউ ফাইণ্ড লাইফ ইন হিজ ছংছ ইউ চি ইয়ৰ চেল্ফ পাৰ্চনেলি ইউ চি ইয়ৰ ফেমিলি ইউ চি ইয়ৰ প্ৰফেশ্যন ইউ চি দ্য ছ'চাইটি ডেট ইউ আৰ লিভিং you see the political and economic condition of his times that is prevalent, that is relevant even today. They are ganot mane. If you study, you will see all of these things. Ajiu projojjo. Nijoke dekhi gan tu jibono karne. That's why it's timeless. Jibono karne bunwa gan. Hetu aji pora 50 বছৰ পিছতো হৈ একে হৈ থাকিব কাৰণ ছোৱালী আৰু প্ৰথম জন্ম হৈ ডাঙৰ হৈ নাযায় তো এটা পিৰিয়ড আহিব তেনেকুৱা চবৰে যে এই যে সময়টো ধৰি ৰাখিব পৰা তেওঁৰ যিটো মানসিকতা গানত সুৰত that is superbly praiseworthy মানে only somebody like him can do that গান বহুতে লিখে কিন্তু only কিছুমানেহে এনেকুৱাকৈ গান লিখিব পাৰে এনেকুৱাকৈ সুৰ কৰিব পাৰে যাক আমি আজি ওবাই নহ'লে এই অনুষ্ঠানটোত ৰয়েল গ্লোবাল একচুৱেলি এনেকুৱা অনুষ্ঠান এটা কিয় কৰি আছে because we are carrying him all of you we don't even know আমি কেতিয়াবা ৰিয়েলাইজ নকৰোঁ আমি কি কেৰি কৰি থাকোঁ মানে ভিতৰত আৰু ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা কেৰিং হিম ইন আমি গোটেই জীৱনটো কিছুমান মানুহক লৈ ঘূৰি ফুৰোঁ মানে সেই মানুহখিনি যে লৈ ঘূৰি ফুৰোঁ সেইটোৱে কালচাৰ লৈ ঘূৰি ফুৰোঁ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা ইজ একচুৱেলি এ কালচাৰ চ' উই আৰ টেকিং হিম উই কেৰিং হিম অল থ্ৰু আউট সেইকাৰণে আজি এই অনুষ্ঠানটো কৰিছোঁ মানে সেইকাৰণে অল অফ ইউ আৰ হিয়াৰ টুডে ট্ৰাইং টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড হোৱাট আই এম ট্ৰাইং টু চে ৰাইট আৰু যদি সুৰৰ কথা আহোঁ ইফ ইউ কোনোবা সুৰকাৰ আছে নেকি ইয়াতে somebody come on you composer you have composers and singers singers all of you okay that's good to hear oh I know must listen to his composition তো এটা কম্পজিশ্যনৰ কথা যদি ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা ইফ উই গো এই যে মই প্ৰথমতে কৈছোঁ লাইফ ৰিডমত যে দেখুৱাইছিলে ডু ইউ ন' তেওঁ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ গানত ইনষ্ট্ৰুমেণ্টছ কি ব্যৱহাৰ হৈছে ডেট ইজ আনাৰ ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং ছাবজেক্ট ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট কি এটা চিম্প্লিচিটি তেওঁৰ সুৰত কমপ্লেক্সিটি তেওঁৰ সুৰত তাৰ উপৰিও যে চিম্প্লিচিটি ইনষ্ট্ৰুমেণ্টছ তেওঁ ব্যৱহাৰ কৰিছিলে কি ইনষ্ট্ৰুমেণ্টছ ব্যৱহাৰ কৰিছিলে His prime instruments were a harmonium, guitar, tabla, percussion, sometimes flute. As a sarita instrument, there are some songs. Itia, since all of you are very techno-savvy, now you will know about this. Ajikali jeti ami gan banao, then you have so many, options.
আমি যদি ভাবোঁ যে 200টা ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ব্যৱহাৰ কৰিম এটা গানত আমি কৰিব পাৰোঁ এয়াৰ মানে যেনেকৈ কৰে so many instruments আজিকালিতো চাউণ্ড কাৰ্ড পায় what I will know better তো চাউণ্ড কাৰ্ড পায় তাৰ পৰা আমি যি ধৰণৰ চাউণ্ড লাগে আমি ল'ব পাৰোঁ আৰু চাউণ্ডবোৰ আজিকালি কি 2 মাহ 1.5 মাহৰ মূৰে যোৱা বছৰৰ গ্ৰেমিত যিটো গানে গ্ৰেমি এৱাৰ্ড পাইছে সেইটো গানটো যদি শুনে আৰু এই বছৰৰ গ্ৰেমিৰ নমিনেশ্যন যদি শুনে দেখিব কিমান মানে ডিফাৰেন্স তেতিয়া গিটাৰৰ টোনবোৰ বেলেগ আছিল এতিয়া গিটাৰৰ টোনবোৰ বেলেগ হ'ল ইমান ফাষ্ট মানে চেঞ্জ টেকনিক্যালি ইমান বেছি ওপৰলে সংগীতৰ ক্ষেত্ৰত গৈ আছে মানে তো এতিয়া বহুত অপচন আছে কিন্তু তেওঁ সেই 3টা 4টা ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেৰে আপোনাক চুব পাৰিছিল যে he can actually put a thought in your mind and it's not easy I tell you এটা নদীম শ্ৰাৱণে গান আছে না তেৰে ৰে ৰা 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 आशिकी के लिए एक ना 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 रे रे आशिकी के लिए सांसों की जरूरत है जैसे Have you heard of this song? Have you heard this song? सांसों की जरूरत है जैसे आशिकी के लिए बस एक नजर चाहिए आशिकी এই যে গানটো এটা দীপক দা বজা আছে এটা তাবলা আই ৰেড সামৱেৰ যে এই গানটোত 40 জোৰ তাবলা ব্যৱহাৰ কৰিছিলে তো 40 জোৰ যদি তাবলা ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ ৰেকৰ্ডিং ষ্টুডিঅ'টো ইমান ডাঙৰ হ'ব লাগিব 40 জোৰ তাবলা যদি ব্যৱহাৰ কৰে 40 জোৰ তাবলা ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত যিটো প্ৰডাক্ট আমি পাইছো সেইটো আপোনালোকে ইতিমধ্যে শুনিছে আৰু ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাই বিস্তীৰ্ণ পাৰৰে সহস্ৰ জনৰে এটা তাবলা ব্যৱহাৰ কৰিছে ন কিমান আগতে তপ্ত তীখাৰে অগ্নি শক্তি ৰক্ত বৰ্ণি জৰে জ্বলিলে এই যে এটা তাবলাৰে আপুনি যেতিয়া এই গানকেইটা শুনিব যেতিয়া অন্তৰৰ পৰা গানকেইটা শুনিব নহয় আপোনাক কিন্তু ক'ৰবাত আপোনাৰ এনেকুৱা এটা ভাৱ আপুনি উঠি দিওঁ নেকি কিবা এটা কৰিব লাগে মই কিয় একো কৰিব পৰা দেশখনৰ কাৰণে এই দেশ ভক্তিটো আপোনাক এই ৰিদমটোৱে ক'ৰবাত সোমাই দিয়ে আৰু সেই ৰিদমটোৱেটো লাইফ মানে not only your individual identity it is also about your presence in the society and society মানে এখন দেশ you get my point তো এটা তাবলাৰে তেওঁৰ যিটো দা 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 ৰক্ত বৰ্ণি জ্বলে জ্বলিলে এই যে এটোৰে তাৰ মানে আপোনাৰ যদি এইটো যদি মই টোটেল এতিয়া গাই দিওঁ আপোনাৰ অলৰেডি এটা ৰিদম আহি যাব যেনেকৈ বিহু গালে আহে বিহু গালে গম নোপোৱাকৈ য'তেই নাযাওঁ কিয় সেই ৰিদমটো বজোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ এটা ৰিদম অট'মেটিক আহি যায় ভালকৈ শুনিলে ইউ ফিল দ্য ৰিদম ইন ইউ ৰাইট অট'মেটিকেলি মই নিজে পৰীক্ষণ কৰি আছোঁ এনেকৈ আহে নে নাহে ইট কামছ গতিকে এই যে এইটো টপ এইটো ঢিং তাত 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 ঢিং বেলেগকৈ কৰোঁ আমি অলপ ঢিং তাক তাক ঢিং ন আমি লয়টোৱে বেলেগকৈ যাওঁ এতিয়া ঢিং কাচাক্কা ঝিনা ধিনে তাতা তাকা ধিনা তপুত হিখাৰে এনেকৈ যদি কৰে আপোনাৰ ৰিদমটো নাহে তেৰে তেৰে ৰে 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 ৰা ৰা হে জ্বলিলে ৰা 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 মুক্তি ৰে ৰা ৰা ৰে 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 ৰা ৰা হে জ্বলিলে হেয়া কি ৰাম ৰাম এনেকৈ just like any other song কিন্তু ৰিদমটো তেওঁ কেনেকৈ কৰিলে টপ লুক এট দ্য পাৱাৰ ইন দ্য ৱৰ্ডছ টপ তীখাৰে দেন ইটছ ৰক্ত বৰ্ণ মানে এই যে এটা এটা শব্দৰ সেই যিটো কি বুলি কওঁ বিটিং সেইটো টপ শিখাৰে ইউ গেট মাই পইণ্ট ইটছ লাইক মাৰ্চ পাছত যেনেকৈ আমি কৰে ন মানুহে মাৰ্চ পাছ কৰি যায় একদম থাম যে কৰি যাওঁ তেনেকৈ ৰিদমটা বনাইছে কিয় বনাইছে কাৰণ ক'ৰবাত আপোনাক জাগ্ৰত কৰিব লাগে আপোনাৰ চেতনাক চুব লাগে মানে সেইকাৰণে তেনেকৈ কৰিছে গতিকে এই গানটো আপুনি যেতিয়া শুনিব ভালকৈ কোনোবাই যেতিয়া গাব ইন গুড মিউজিক ছিষ্টেম তেতিয়া আপোনাৰ অট'মেটিক এইটো আহি যাব এইকেইটা আকৌ কি কৰিছে তাতে সেই গোটেই গানটো ভূপেন হাজৰিকা অকলে গাই দিলে হ'লহেঁতেন ইফেক্টিভে লাগিলহেঁতেন কিন্তু এই জ্বলিলে সেইকেইটা এবাৰ ফিমেল ইউজ কৰিছে কোৰাছ এবাৰ মেল ইউজ কৰিছে কোৰাছ কিহৰ কাৰণে ফিমেল এণ্ড মেল দুটা মিলি এইটো ছ'চাইটি নট এন ইণ্ডিভিজুৱেল চেল্ফ
গতিকে এই যে থটটো দিব পাৰে গানটোত যে মই সেই শব্দ কোনোবাটো ফিমেলত দিম কোনোবাটো মেল কোৰাছ দিম কোনোবাটো ফিমেল কোৰাছ দিম এইটো নিৰ্ধাৰণ কৰিব পৰাটো ইজ এ ট্ৰু মিউজিচিয়ান ট্ৰু ব্লু মিউজিচিয়ান সেইকাৰণে তেওঁ ভূপেন হাজৰিকা মানে হি নোজ ডেট এই গানটো এখন দেশৰ কথা কৈছে হয় নাই It's actually urging you to get up and come on, fight for your country. Come on. As a fight for your country, is a good sentiment of Nagdi dise. Keneke dise. Tiar hobdore, simple huretare, aru ezur tablare. You get my point? So ezur tablar kiman dangor hobo pare mane. Effect. Kunubai 40, kunubai 50, kunubai 1000 tabla ব্যৱহাৰ কৰিও সেই ইফেক্টটো আনিব নোৱাৰে যিযোৰ তেওঁ এযোৰ টাবলাৰে কৰিছিলে এখন হাৰমনিয়ামৰে কৰিছিলে that is confidence what I say is what you have to listen আৰু তাতে হে যে কনসিয়াস আনকনসিয়াস আৰু সাবকনসিয়াস লেভেলটো থাকে যে তাতে আৰু সুৰৰ ভেৰিয়েশন চাওক আপুনি ৰ'দ পোৱাবৰ কাৰণে মাটি মানুকা কোনোবা জানেনে কোনোবা জানিবনে মই কথা পাহৰিছোঁ মই অকমান চাই গাই দিওঁ বাৰু তো এইটো এই ৰ'দ পোৱাবৰ কাৰণে মাটি বানুকা এই গানটো ৰ'দ পোৱাবৰ কাৰণে এই গানটোত কিহৰ কথা আছে ইয়াতো এখন সমাজ আছে ইয়াতে এখন পাহাৰ আছে আৰু গানৰ কেতিয়াবা আমি কেতিয়াও কিছুমান কথা নাভাবো যে গান এটাৰ আকৃতি থাকিব পাৰে আমি গান এটাৰ সুৰ কওঁ এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ থাকে ডেফিনেটলি কথাবিলাক এটা সুৰত আমি বান্ধি লওঁ এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ কিন্তু গান এটা যে আকৃতি থাকিব পাৰে যেনেকৈ জ্যোতি প্ৰসাদে যেতিয়া এই গানটো ৰচনা কৰিছিলে কালাৰ আছিলে সেই গানটোত মই এইটো সময়ত মনত পৰিলে ক'ম ঠিক তেনেকৈ এই গানটো ৰ'দ পোৱাবৰ কাৰণে মাটি বানুকা ইয়াতে কিমানখিনি ডালিমিৰ জাক আছে আইতা এজনী আছে আৰু পা এই যে ওপৰলৈ গৈছে এচেণ্ডিং পাহাৰখনত আমি যেতিয়া উঠি যাওঁ এই পইণ্টটো আমি একচুৱেলি পাহাৰখন উই একচুৱেলি চি দ্য ট্ৰাইংগল ভালকৈ গানটো মনত কৰিলে তাৰপিছত আকৌ তাৰ পৰা কেনেকৈ আহে তাৰমানে আমি যেতিয়া উঠি যাওঁ তাৰপিছত আমি পাহাৰখনৰ পৰা নামি আহিছে পাহাৰ বগাই নামি আহিল কাৰ জাক পাহাৰ বগাই নামি আহিল ডালিমিৰে জাক তো ডালিমিৰে জাক মানে কি য'তেই এটা জাক ছোৱালী বহিব ফুচ 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 আৰম্ভ হৈ গ'ল আৰু কথা হয়নে নহয় এই জাননে তোৰ শাৰীখন ইমান ভাল লাগিছে ক'ত কিনিছনো এনেকুৱা কথাই পাতোঁ আমি আজিকালি নহয় আগৰ পৰাই কাণফুলিযোৰ ক'ত কিনিছ ই শুনচোন তাক জানো তাক দেখিছনে তো ছোৱালীখিনি একেলগে গোট খালে হ'লেই আৰু তাৰমানে আমি উই উইল টক উই উইল গছিপ উইল ডু এভৰিথিং গতিকে ডালিমিৰে জাক একচুৱেলি ইজ জাষ্ট ফিমেল গোটেই ছ'চাইটিখনৰ এই যে কি বুলি কয় ৰঙিয়াল ধুনীয়া মৰম লগা আৰু পাহাৰ মানে কি পাহাৰ মানে এইটো প্ৰেম পাহাৰ বুলি কয় আপুনি যেতিয়া শ্বিলঙত যায় শ্বিলং পাহাৰখন যেতিয়া যায় শ্বিলঙৰ যেতিয়া সেই ৰাস্তাবোৰ ঘূৰি ঘূৰি আপুনি ওপৰত যায় আপোনাৰ অলৰেডি মনটো গাৰ্ডেন হৈয়ে যায় আৰু হয়নে নহয় হৈ যায় ক'ৰবাত নহয় গতিকে তেওঁ যেতিয়া শব্দবোৰ গাইছে এই আকৃতি মই যে সুৰৰ আকৃতিৰ কথা কৈছোঁ এটা সুৰৰ তেওঁ এটা আকৃতি দিব পাৰে মানে ট্ৰাইংগুলাৰ মোডটো আমাক ক'ৰবাত তেওঁ সুৰেৰে দেখুৱাই দিছে মই গাই দিম এতিয়া গাই দিলে মে বি ইউ উইল আণ্ডাৰষ্টেণ্ড ইট মোৰ ইয়াতে গাওঁ ন ৰ'দ পোৱাবৰ কাৰণে মাটি বানুকা ৰ'দ পোৱাবৰ কাৰণে মাটি বানুকা ওলাই দেখো নাহিলে ৰ'দৰে যা লগে লগে লৰি আহিল সেউটি সতৰ মা পাহাৰ বগাই নামি আহিল ডালিমিৰে যা শুৱনি কৈ অসমীৰে একতাৰে সুতা
নাতিনীৰ বিয়া আমাৰ আকাশ পোহৰ হ'ব দেন উৰুলুটি দিয়া এই গোটেই উলহ মালহটো গোটেই গানটোত আছে সেই যে আমি কিবা এটা ফেষ্টিভেল যেতিয়া হয় আমাৰ এটা কেনেকুৱা লাগি থাকে গাটো একদম ইচাত বিচাত লাগি থাকে নে নাথাকে সেই গোটেই উলহ মালহটো গানটো আমি মানে সেউতীৰ মাকো লৰি আহিছে ডালিমীৰ জাক আছে আইতাকৰ ফূৰ্তি কিয় নাতিনীৰ বিয়া আৰু বিয়া বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ প্ৰধান বস্তু এটা কি হয় আমি বহুত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ বস্তু বিয়া বুলি ক'লে আমাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কাপোৰ কানি অনুষ্ঠান মানুহ আহিব খুৱাব লাগিব তাৰপিছত জোৰোণ হ'ব বস্তু দিব লাগিব কিন্তু এটা বস্তু আমি ইমান নাভাবোঁ কিন্তু বিয়াত আমি কেইবাবাৰ কৰি থাকোঁ হোৱাট ইজ ডেট উৰুলি আই লাভ ইউ হু ইজ দিছ কোনে কৈছে অঁ থেংক ইউ এতিয়া উৰুলিৰ কথা আহিছে যেতিয়া এবাৰ সকলোৱে একেলগে ৰুই দি দিলে বৰ ভাল লাগিব কিন্তু কাৰ বিয়া পাতিম মই নাজানো ৰয়েল গ্ল'বেলত লেটছ ৰিয়েলি কাৰণ সৰু সৰু বস্তুবোৰ এই যে অসমীয়া সমাজ এখন বুলি নহয় ভাৰতীয় সমাজত উৰুলিৰ এটা সাংঘাতিক কিৰিলি আৰু উৰুলি নহয় তো উৰুলিৰ এটা সাংঘাতিক ইম্পৰ্টেঞ্চ আছে সেই শব্দটো উৰুলি নিদি তেওঁ বেলেগো শব্দ দিব পাৰিলেহেঁতেন সেইটো সময়ত সেইটো বাক্যত কিন্তু উৰুলিটো দিয়াৰ কাৰণে কি এই যে মাংগলিক কথাটো যে এই যে উৎসৱ ইউজ অফ ৱৰ্ডছ কোনটো সময়ত কোনটো বাক্যত কোনটো শব্দ দিলে একজেক্টলি আপুনি মুডটো পাব মানে তেওঁ ক'ব বিচৰাটো আপুনি বিচাৰি পাব ডেট ইজ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা এতিয়া উৰুলিটো এবাৰ সকলোৱে একেলগে দিওঁ কাৰোবাৰ বিয়া ঠিক হৈছে নেকি কিন্তু এতিয়াতো বহি থকা কাৰ অঁ ল'ৰা আপোনাৰ হোৱা নাই হ'ব আৰু কাৰোবাৰ এবাৰ উৰুলি একেলগে দিলে ভাল হ'ব কাম অন দিছ ইজ চামথিং চ' ভেৰি আছ লেটছ জাষ্ট উৰুলিটো একেলগে কৰি চাওঁ কোনে দিব 3বাৰ উৰুলি দিব লাগে দিয়া এবাৰ বেণ্ড পাৰ্টি বজাই দিয়ক 1 2 3 4 এটা আপোনাক আকৃতিও দিছে আপোনাক সেই সমাজখনো দেখুৱাইছে আপোনাক আপোনাৰ কালচাৰৰ কথাও কৈছে এটা শব্দতে এটা কালচাৰৰ কথা কৈছে এই যেতিয়া এই গানটো যে দিল হোম হোম কৰে যেতিয়া গুলজাৰে লিখিছিলে মই ক'ৰবাত পঢ়িছিলোঁ গুলজাৰে যেতিয়া দিল হোম হোম কৰেটো গুলজাৰক যেতিয়া লিখিবলৈ দিছিলে তেতিয়া গুলজাৰে লিখিছিলে দিল ধক ধক কৰে তেতিয়া ভূপেন হাজৰিকাই যেতিয়া গ'ল যে আপুনি গানটো লিখিলে নে বোলো লিখিলোঁ শুনাওঁ যেতিয়া শুনালে দিল ধক ধক কৰে যেতিয়া কৈছে তেতিয়া ভূপেন হাজৰিকা অলপ সময় ৰৈছে আৰু ৰৈ কৈছে যে গানটো ধুনীয়া হৈছে কিন্তু মাধুৰী দীক্ষিতৰ গান হ'ল ভূপেন হাজৰিকাৰ গান হোৱা নাই মানে কাৰণ ধক ধক আমি কাৰ লগত কওঁ মাধুৰী দীক্ষিতৰ লগত কওঁ তেতিয়া ভূপেন হাজৰিকাৰ কথা ভূপেন হাজৰিকাৰ নিজৰ ব্যক্তিত্বটো থাকিবলৈ তেওঁৰ পৰিচয় থাকিবলৈ আমি কি শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিম তাতে তেতিয়া দিল হোম হোম কৰে এই শব্দ দুটা ৰখা হ'ল ডেট ইজ ভূপেন হাজৰিকা ডেট ইজ আছাম হোম হোম আমি নামনি অসমৰ কোনোবা আছেনে নামনি অসমৰ আমি এই বুকুখন হোম হোমকৈ গেছিয়ে কি কৈছা আমি কওঁ ন তেনেকৈ কাৰোবাৰ যদি কথা শুনো এই মোৰ যেতিয়া খুৰা ঢুকাল বৰপেটা সত্ৰৰ বুঢ়া সত্ৰীয়া পক্ষীসদেৱ শৰ্মা তেতিয়া আমাৰ এজনী আইতা আছে এই শব্দটো মানে কথাটো শুনাৰ লগে লগে শ্বি ক্ৰাইড আৰু কান্দি সেইটো কৈছে মোৰ বুকুখন হোম হোমে গেছিয়ে তো নামনি অসমৰ এটা শব্দ হোম হোম এণ্ড হি মেড ইট নেশ্যনেল ডেট ইজ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা ইউ গট মাই পইণ্ট ডেট ইজ ডক্টৰ ভূপেন এই এটা শব্দত এখন সমাজ এনেকৈ উৰুলিটোত সেইটো গানত আপোনাক এখন সমাজ দিলে ডালিমীৰ জাক বুলি কৈ আপোনাক অসমীয়া ছোৱালীকেইজনী দেখাই পাই যায় আপুনি দুফালে বেনি গুঠি যে মেখেলা চাদৰ পিন্ধে কি ধুনীয়া দেখি একদম সেই ছোৱালীকেইজনী আপুনি দেখিয়ে যায় সেউতীৰ মাক এই ঘৰত যে বস্তু বনাই থাকে পাকঘৰত বনাই আছিলে যেতিয়া আহা দেখিছে সেউতীৰ মাক ল'ব পৰা নাই তেওঁ একদম চিধাই দৌৰি আহিছে সিহঁতক দেখিছে ইফালে আইতা ক'বই নোৱাৰা হৈ আছে নাতিয়েকৰ বিয়া এই গোটেই আপুনি এখন বিয়া ভাবি লওক আগৰ দিনৰ যি অসমীয়া বিয়া
এই গানটোতো আছে মানে কিন্তু কথা কৈ আছে বেলেগ ধৰণৰ তাৰে আন্ডাৰলাইন উৎসৱটো আপোনাক দিছে উৰুলি শব্দটোক ঠিক তেনেকৈ হোম হোম শব্দটোক এটা শব্দত কিমান বেলেগকৈ তেওঁ খেলিব পাৰিছিলে উইথ ইয়ৰ ইম'শ্যনছ আপোনাক গৰ্ব আপুনি যদি বাহিৰত অসমত কোন কোন ছিংগাৰ আছে প্ৰথমতে আপোনাৰ কিন্তু গম নোপোৱাকৈ একো নাভাবাকৈ ভূপেন হাজৰিকা কথাটো আহিব আমাৰ ভূপেন হাজৰিকা আছিলে কিয় কয় সেই যে পইণ্টটো মই কৈছোঁ বিকজ ইউ কেৰিং হিম আমি গম নাপাওঁ উই মাইট লাভ অৰিজিত সিং উই মাইট লাভ জুবিন নটিয়াল উই মাইট লাভ অংগৰাগ পাপন মহন্ত জুবিন গাৰ্গ এণ্ড নীল আকাশ এণ্ড তৰালী শৰ্মা অফক'ৰ্ছ আই মাষ্ট চে মাই নেম এজ ৱেল কিন্তু সূৰ্য এটাই আৰু সূৰ্যক সূৰ্য বুলি ক'ব পৰাটোৱে কিন্তু বিৰাট ডাঙৰ কথা সেইকাৰণে ভূপেন হাজৰিকাৰ কথাত আপোনাৰ আহে ইউ গট মাই পইণ্ট আৰু সুৰৰ এই যে কথা আমি ভাবিয়ে নাচাওঁ কিছুমান কথা যে তেওঁ ইমান চিম্পল সুৰ কৰে অথচ কমপ্লেক্স যেতিয়া ইম'চনেল পাৰ্চনেল কথা কয় তেতিয়া কমপ্লেক্স হৈ যায় তেওঁ প্ৰেমৰ কথা কৈছে জীৱনৰ কথা কৈছে কিমান ধৰণৰ কথা কৈছে আৰু সুৰবোৰৰ ষ্ট্ৰাকচাৰবোৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁ ক্লাছিকেলি ইউজ কৰিছে ফ'কো মানুহে ভাবিব ন ভূপেন হাজৰিকা সঁচাকৈ ক্লাছিকেল ইউজ কৰিছিলে নেকি অঁ কৰিছিলে কেনেকৈ ক্লাছিকেল ইউজ কৰিছে স্নেহে আমাৰ এটা ৰাগ আছে ৰাগটো বৃন্দাবনী চাৰং সেইটো দুপৰীয়া ৰাগ সেইটো ৰাগ অলপ মেঘৰ লগতো মিলে বৰষুণৰ ৰাগ অলপ মিয়া মলহাৰৰ লগতো মিলে বৃন্দাবনী চাৰং আছিল দুপৰীয়া গোৱা ৰাগ তাত কেইটামান নোট আছে এইটো মেঘ মাইকটোত অকণমান ৰিভাৰ্ব পামনে কিন্তু এতিয়া বৃন্দাবনী চাৰণ একে একেটা নোট এই বৃন্দাবনী চাৰংটো তেওঁ ক'ত ইউজ কৰিছে স্নেহে আমাৰ শতশ্ৰৱণৰ ধাৰাসাৰ বৃষ্টিৰ প্লাৱনাৰে দুপৰীয়া যেতিয়া আকাশখন ক'লা হৈ আহে নহয় ইট ইজ এ প্ৰিপেৰেশ্যন এটা বেলেগ মুডত আপুনি যাব আপুনি অফিচত বেলেগ কাম কৰিব পাৰে ক্লাছত আপুনি বেলেগ কৰি থাকিব পাৰে কিন্তু আপোনাক মুডটো সৃষ্টি কৰে আৰু ইমান পাৰ্চনেল আৰু ইমান গোটেই ইম'চনেল যিটো হিউমেন ইম'চন সকলোৱে মানে জাতি বৰ্ণ ৰং নিৰ্বিশেষে আমি একেবোৰ কথাই ফিল কৰোঁ মই যেনেকৈ কাটাৰ লগে লগে ৰঙা তেজ ওলাব আপোনাৰো ৰঙাই তেজ ওলাব ইম'চনবোৰো তেনেকুৱা মানে প্ৰত্যেকটো মানুহৰ একে ইম'চন এই যে ৰেডি হয় আলাপ ইণ্ডিয়ান ক্লাছিকেল মিউজিকত কি হয় প্ৰথমতে আলাপ কৰে আপুনি যোনে শিকিছে চাগে গমেই পাব প্ৰথম আলাপখিনি হৈছে আপোনাক এটা মুড সৃষ্টি কৰে আপোনাক এটা মুড দিয়ে ইট গিভছ ইউ এ মুড জাষ্ট লাইক ইন কীৰ্তনত প্ৰথমতে কি হয় প্ৰথম আমাৰ যেনেকৈ ঘোষা পদত হে কৃষ্ণ তোমাৰ চৰণে শৰণ পখিলো হে ৰাখিও মোক দয়াল এইটো হে কৃষ্ণ ৰাম তোমাৰ চৰণে পখিলো শৰণ হে ৰাখিও মোক দয়াল ঠিক তেনেকৈ ক্লাছিকেলতো সেই প্ৰথমটো যিটো প্ৰিলুড সেইটো
আলাপটোকে আপোনাক সেই মুডটো দিয়ে হে কৃষ্ণ ৰামটো তাৰপিছত আমি হাত চাপৰি বজাই বজাই সেই কীৰ্তন কৰোঁ আমি সেই ঘোষা পদটো গাওঁ হয়নে আমি নাম ধৰোঁ ঠিক এনেকৈ সেই ক্লাছিকেলতো যিটো মুড দিয়ে প্ৰথমতে আলাপটো দি সেই মুডটো কিহৰ কাৰণে দিয়ে আপুনি যেতিয়া এটা গান শুনিব কাৰোবাৰ অনুষ্ঠানত আহিব তেতিয়া প্ৰথমতে আপুনি ইমিডিয়েটলি 100% প্ৰিপেয়াৰ হৈ নাথাকে যিমান প্ৰিপেয়াৰ হৈ আহিলেও আপোনাক বহুত এই যেতিয়া প্ৰথম when all of you came here to hear what I'll be saying first time it was not you were not prepared actually prepared মানে এটা প্ৰিপাৰেশ্যন আছে যে ট্ৰলি বাইদেউৰ আমি কথা শুনিব আহিছোঁ but there are so many things going in your mind কোনো মানুহে একো চিন্তা নকৰাকৈ থাকিব নোৱাৰে মানে এটা চিন্তা আনি টাইম আহিয়ে থাকে কোনোবাই ভাবিব ট্ৰলি বাই কিবা কয় কোনোবাই ভাবিব ট্ৰলি বাই ঠিকেই ক'ব কোনোবাই ভাবিব ভূপেন হাজৰিকাৰ বা কোনটো গানৰ কথা কয় লাইক ডেট তাৰ ওপৰত কিছুমান আছে আজি হেলোইন চলি আছে সেইটোৰো চিন্তা আছে এইটো সোনকালে হ'লে তালৈকে যাওঁ আকৌ কোনোবাই চিন্তা কৰিছে সেই ঠিক আজি মই ঘৰত কাজিয়া কৰি আহিলোঁ মাক বেয়াকৈ কৈ আহিলোঁ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ চিন্তাবোৰ মনত আহি থাকে সেইবোৰৰ পৰা আঁতৰাই নিবলৈ আপোনাক এটা সেই মুডটো প্ৰথমতে আলাপ ডেট ফাৰ্ষ্ট আলাপটো দিয়ে আৰু ফাৰ্ষ্ট আলাপটোৰ পিছতে আল্টিমেটলি গানটো আহে এই যে ফাৰ্ষ্ট আলাপটো সেইটো আমাৰ যদি নৰ্মেলি আমি চাওঁ ইন লাভ আমাৰ কি হয় প্ৰথম আমি মানুহ এজন কেনেকৈ লগ পাওঁ আমি মানুহজন যেতিয়া লগ পাওঁ প্ৰথমতে আমাৰ মানুহজন নৰ্মেলি আমি কথা পাতোঁ চিনাকি আমাৰ নৰ্মেল হয় হয়নে নহয় লিটল ডিষ্ট্ৰেকশ্যন আই গেছ হয় ন তাৰপিছত আমাৰ লাহে লাহে ভাল লাগে কথা পাতোঁতে পাতোঁতে ভাল লাগে আৰু কোনোবাটো সময়ত আমি একদম সোমাই পৰোঁ মানুহজনৰ তাৰমানে এট ওৱান পইণ্ট অফ টাইম we fall in love with that person সেইকাৰণে স্নেহে স্নেহে আমাৰ হত শ্ৰৱণৰ এক মানে ক'লাকে ডাৱৰ আহিছে এবাৰ ভালকে all of you close your eyes and listen to what I will be saying right now close your eyes এই যে দুপৰীয়া সময়ত ৰ'দ গুচি গৈছে ক'লাকে ডাৱৰ আহিছে ক'বাত স্নেহে আমাৰ হত শ্ৰাৱণ ধাৰাসাৰ বৃষ্টিৰ প্লাৱনানে আপুনি মানুহজনক প্ৰথম লগ পাইছে কথা পাতিছে নৰ্মেলি কথা পাতিছে কিবা এটা আপোনাৰ ভাল লাগিছে লাহে লাহে গভীৰ হৈ গৈছে আপুনি ৰাতি ৰাতি ফোন কৰে ভালনে আজি দিনটো ভালে গ'লনে এণ্ড দেন এটা সময়ত এনেকুৱা আহে আপুনি বৰষুণত তিতাৰ নিচিনা তিতি যায় যৌৱন বাসনাৰ ঋতু পকুল পূৰ্ণ কৰে উন্মত্ত বানে স্নেহে আমাৰ হত শ্ৰাৱণৰ ধাৰাসাৰ বৃষ্টিৰ প্লাৱনানে প্ৰথমতে আপোনাক সেই ফিলিংটো দিয়ে তাৰপিছত অলপ অলপকৈ বৰষুণ পৰে প্ৰথমতে একবাৰতে ঢপাচকৈ নপৰে কেতিয়াবাহে তেনেকৈ পৰে আদাৰৱাইজ অলপ অলপকৈ ইউ উইল হিয়াৰ দ্য ৰেইন ড্ৰপছ লাহে 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 সি বাঢ়ি যায় মানে উন্মাদ কৰি দিয়ে আপুনি এটা সময়ত এনেকুৱা লাগে যে আই কেনট ডু উইথ দেট পাৰ্চন 2 মাহ আগতে সেইজন মানুহ was a stranger and suddenly after 2 months it's like I cannot do with him that's love আৰু সেই ফিলিংটো কেনেকৈ আনিছে মানে গানটোত আপোনাক প্ৰথমতে সেই ইন্ট্ৰডাকশ্যন দ্যাটছ দ্য প্ৰিলুড প্ৰথমতে আপোনাক এই যে আপোনালোকৰ দুজনে কথা বতৰা পাতিলে সেই যে ইণ্ডিয়ান ক্লাছিকেলৰ যেনেকৈ সেই আনে প্ৰথমতে আলাপ আহে যৌৱন বাসনাৰ এই পূৰা বৰষুণ পৰিছে আমি যদি বাহ্যিক ওপৰুৱাকৈ যদি চাওঁ ওপৰৰ লেভেলত তেতিয়াহ'লে পূৰা বৰষুণ পৰিছে আপোনাক সেই গোটেই পৰিৱেশটো কৰি দিছে বৰষুণৰ সেইকাৰণে বৃন্দাবনী চাৰণ ইউজ কৰিছে কাৰণ তাত অকণমান মেঘৰ নোটকেইটা আছে দেট ইজ ইণ্ডিয়ান ক্লাছিকেল একেজন মানুহে আকৌ কি গাব পাৰে তেওঁ ইণ্ডিয়ান ক্লাছিকেল ঠিক তেনেকৈ একদম যেনেকৈ আমি ৰাগৰ শেষৰ ফালে আমি কি কৰোঁ আলাপ বিস্তাৰ কৰোঁ তাৰপিছত আমি ৰাগটো গাওঁ আৰু সেইখন আমি তিনিটাল গাওঁ হয়নে নিজৰে তিনিটাল সজনা সজনা আয়ো রে সজনা আয়ো রে
ৰাগ কৰে লাষ্টত টান কৰে এই গানটোতে তেনেকৈ টান কৰিছে তাৰমানে আপোনাৰ ইমোশ্যনৰ আপুনি তুংগত আছে আৰু এটা ৰাগ ব্যৱহাৰ কৰিছে আপোনাক সেই ইমোশ্যনটো দেখুৱাবলৈ প্ৰেমৰ আৰু একেজন মানুহে ইমান ধুনীয়াকৈ মেলোডিও কৰিব পাৰে আকাশৰে সপোন ৰহন হানি তাৰপিছত ক্লান্ত লৈ তৰে হেঙুলীয়া পানী বৈ যা বৈ যা বৈ যা এইটো মেলোডি একদম মিঠা একদম আপুনি হেঙুলীয়া পানী দেখি যায় আচলতে ব্ৰহ্মপুত্ৰত এই যে হেঙুলীয়া হৈ যায় গধূলি সময়ত যিটো ৰং ন ৰঙা কমলা গুলপীয়া চব মিলি এটা ৰং হয় হেঙুলীয়া সেইটো দেখি যায় আৰু বৈ যাৰ সুৰজ বৈ যা ৱেভ কেইটা আপুনি দেখি যায় মানে নদীখনৰ ৱেভ কেনেকুৱা হ'ব সাগৰৰ নিচিনাটো নহয় কোমল হ'ব সাগৰৰ ঢৌ কেনেকৈ আহে একদম পুৰা বেছিকৈ আহে নে নাই কিন্তু নদীখনৰ ধৰিবলৈ কোমল কোমলকৈ আহিব যে বৈ যা বৈ যা বৈ যা ইউ কেন একচুৱেলি চি দ্য ৱেভছ সেইটো ইমেজেৰি ক্ৰিয়েট কৰে মেলোডিৰে আকৌ একেজন মানুহে ক'ৰবাত ইণ্ডিয়ান ক্লাছিকেল আকৌ ইউজ কৰিছে কিন্তু ইমান বেলেগ ধৰণে ইউজ কৰিছে আচৰিত হৈ যাওঁ যে এই মানুহজনে ক্লাছিকেল ৰাগ ভূপালী এটা ৰাগ আছে চি সৰি গ পাৰ সা সা দ পা গ ৰে সা এইটো ভূপালী আৰু ক'ৰবাত ডেস্কাৰো ইউজ হৈছে এই গানটোত বুকু হম হম কৰে মুৰাই কোনে নিদ্ৰা হৰে মুৰাই পুত্ৰ হৈ মই কি মতে তৰু আই তোৰে হৈ মই মৰো সৰি গ পৰ সা দ সৰি গ ৰে সা দা না প গ ৰে গ দা প গ সৰি দ সা ক্লাছিকেল ৰাগ এটা ব্যৱহাৰ কৰিছে কিন্তু এনেকুৱাকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছে আপুনি গানটো শুনিলে আপুনি ঠিক ক্লাছিকেল বুলিও ক'ব নোৱাৰে কাৰণ সেই ক্লাছিকেল পেটাৰ্ণটো আছে সেই মেলোডি পেটাৰ্ণটো আছে আৰু ইণ্টাৰেষ্টিংলি ফ'কো অসমৰ বিয়া নাম আইনাম ধাইনাম মেক্সিমাম উজনি অসমৰ এইকেইটা নোটৰ ওপৰত চাৰি গা জ্যোতিপ্ৰসাদে এটা ধাৰাৰ কথা কৈছিলে কামৰূপী ধাৰা আৰু তেওঁৰ গানৰ জ্যোতিপ্ৰসাদৰ গানৰ বৈশিষ্ট্য আছিলে গ গ ধ চাৰি গ ধ চাৰি গ ৰে ধ সা এইকেইটা নোট বহুত বেছি ব্যৱহাৰ কৰিছিলে সেইকেইটা ভূপালীৰ নোট আমাৰে মইনা শুবয়ে বাৰীতে বগৰী ৰুবয়ে বাৰীৰে বগৰী পকি সৰি যাব মইনাই বুটলি খাব দেখৰে চন্দ্ৰমা কালেন্ধাৰে আৱৰে আপুনি যেতিয়া এই গানটো গাব আপুনি কিন্তু মাক হৈছে ইৰেছপেক্টিভ অফ ৱেডাৰ ইউ আৰ এ মেল অৰ এ ফিমেল অৰ এনি আদাৰ জেণ্ডাৰ ভূপেন হাজৰিকাই আপোনাক দেশ প্ৰেমো জাগিব পাৰে সেই ভূপালীৰ ৰাগটোৰ নোটকেইটাৰে ক্লাছিকেল ফিলটো দিও নিদিও আৰু সেইটো একচুৱেলি ফ'কো হয় সুফিও হয় সাজণ তোৰ কাৰণ रात में नींद ना आवे साजन तोरे कारण मोहे नींद ना आवे साजन तोरे कारण नींद
নিচুকনি গীতৰ চেণ্টিমেণ্টটো ক'ৰবাত আপুনি যেতিয়া বুকু হম আন্তৰিকতাৰে শুনিব নহয়, আপোনাৰ পূৰা মন মগজু কনচিয়াছলি এৱেৰ হৈ শুনিব, আপুনি সেইটো সময়ত মাক হৈ যায় জানেনে? ইউ বিকাম এ মাদাৰ। আপুনি দেশখন নিচুকায়, সেইটো নিচুকনি নিচিনা, দ্যাট ছং বিকামছ এ লালাবাই। আপুনি নিচুকনি নিচিনা সেই দেশখন নিচুকায় একো নহয় বজ্ৰসমদৃহ চৌপাশৰে গৰ। তই শুই যা দেই বাচ্ছা, মোৰ বাচ্ছাটো লৈ কেনেকৈ শুৱায় মাকে, তই শুই যা দেই, চব ঠিক হ'ব, মই আছোঁ নহয়। চৌপাশৰে গৰ ভেদিম কিঞ্চিতো নাই পৰ। ইটছ লাইক একচুৱেলি টেলিং ইয়'ৰ মাদাৰ, যিগৰাকী মায়ে আপোনাক শুৱাই গান গাই ডাঙৰ কৰিছে, যেতিয়া তেওঁ নৰিয়াত পৰিব, আপুনিও কিন্তু কোনোবা দিনাখন তেওঁক সেই চুলি বোলাই দি সেই একেখিনি কথাই কয়, মা একো নহয় মই আছোঁ নহয়। সেই আছোঁ নহয় আশ্বাসটো যে আপুনি দিব পাৰে, ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাই আপোনাক সেইখিনিতে, আপোনাক সেই দেশ ভক্তিটো এনেকুৱাকৈ দিব পাৰে, আপুনি সেই ক'ৰবাত আপুনি মা হৈ যায়, দেশখন আপোনাৰ কি হৈ যায়, দেশখন মাতৃ আৰু মাতৃ। ভূপেন হাজৰিকাৰ দুটা বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট এছপেক্ট ইন হিজ মিউজিক, মাতৃ আৰু মাতৃ মানে কালচাৰ ছ'চাইটি। তো আপোনাক সেই সময়খনত দেশখনৰ প্ৰতি ইৰেছপেক্টিভ অফ হু ইউ আৰ, সেই প্ৰেমটো জগাই দিয়ে, সেই এংজাইটিটো জগাই দিয়ে। বুকু হম হম কৰে মুৰাই কোনে নিদ্ৰা হৰে মোৰা সাজন তোৰ কাৰণ মোহে নিদ নাভে। তাত ফকো দিছে, সাজনে তোৰ কাৰণ নীন্দ নাৱে, সাজনে তোৰ কাৰণ নীন্দ না আৱে, সাজন ৰে সাজন ৰে। এনেকে এটা ৰাগক বেছ কৰি নিচুকাবও পাৰে, আপোনাৰ মনত দেশ ভক্তিও জগাই তুলিব পাৰে। সেই একেজন মানুহে যোনে আপোনাক সাধাৰণকৈ মেঘে চিম্পলকৈ আপোনাক গাবলৈ শিকাইছিলে, সেই একেজন মানুহে আপোনাক ক'ৰবাত সেই চাইকিটো বেলেগ ধৰণে কৰি দিব পাৰে, আপোনাক প্ৰেমৰ কথা কয়, আপোনাক জীৱনৰ কথা কয়, আপোনাক সকলোখিনি কথা কয়। আৰু এইখিনি সময়ত ভূপেন হাজৰিকাৰ এই গোটেই চিৰিয়াছনেছটো, তেওঁৰ বিশালতাটো, তেওঁৰ কেৱল কথাতে নহয়, তেওঁৰ কেৱল সেই থটটোতে নহয়, ইভেন ইন হিজ মিউজিক, ইন হিজ টিউন। আৰু ফাইনেলি আই উড লাইক টু এণ্ড উইথ মোৰ গীতৰ হাজাৰ শ্ৰোতা, তোমাক নমস্কাৰ। তো গীতৰ সভাত কোন প্ৰধান অলংকাৰ? অল অফ ইউ, ৰাইট? এই যে এজন মানুহৰ এই ষ্টেজখনত যেতিয়া উঠোঁ, বেলেগৰ নাজানো, মোৰ কাৰণে এই ষ্টেজখন কিন্তু মন্দিৰ হৈ যায় সেইটো সময়ত। আৰু যিসকলে মোৰ গান শুনিব, যিসকলে মোৰ কথা শুনিব, সেইটো সময়ত কিন্তু আপোনালোক প্ৰধান। যিজন শিল্পীয়ে কোনোবা ব্যক্তিগত মানুহ অনুষ্ঠানৰ ঊৰ্ধত যাব পাৰি এখন সমাজৰ কথা চিন্তা কৰিব পাৰে, তেওঁ আচলতে মহান হয়। সেইকাৰণে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা, উই ষ্টিল কেৰি হিম এণ্ড উই উইল কেৰি হিম ফৰ টাইম মেমৰিয়েল, আই ডোণ্ট নো যেতিয়ালৈকে অসমীয়া থাকিব। কাৰণ কিছুমান মানুহৰ কথা কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰি, ইমান মানে তেওঁৰ গানৰ, তেওঁৰ কথাৰ ইমান বেছি আছে, এণ্ড ইউ হেভ টু হেভ এ মাইণ্ড টু একচুৱেলি আণ্ডাৰষ্টেণ্ড হোৱাট হি ইজ অল এবাউট, দেট হোল চাইকি ইজ অল এবাউট, তেওঁৰ বিশালতা। আৰু কিছুমান বস্তু এনেকুৱা ইমান বেছি ডাঙৰ যে কৈ থাকিলে ওলাই থাকিব, চ' মেনি থিংছ এবাউট হিজ ছংছ, এবাউট হিজ টিউন, এবাউট হিজ লিৰিক, বিভিন্ন ধৰণৰ কথা ওলাই থাকিব, কৈ থাকিব পাৰোঁ, বহুত সময় গুচি যাব, বাট দেন ইউ অলছ' হেভ হেলোইন, আই গেছ, চ' ইউ নিড টু গো দেয়াৰ এজ ৱেল। চ' আই চাম আপ হিয়াৰ। কাৰোবাৰ যদি কিবা ক'বলগীয়া আছে, ইউ কেন অলৱেজ টেল। কিন্তু some people are like, you can only see them, you cannot reach them. সূৰ্যটো আমি দেখাহে পাওঁ, ইমান পোহৰ দিয়ে, কিন্তু সূৰ্যটো আমি কেতিয়াও চুব নোৱাৰোঁ। এণ্ড ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা আচলতে সূৰ্য। We can only see him, we cannot touch him. That is why
He doesn't only identify এটা শ্ৰেণী সংগীতৰ মানুহখিনিকে তেওঁ কিন্তু ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰা নাই তেওঁ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছে এটা জাতি you know so when we talk about Assam we talk about tea and we talk about Bhupen Hazarika সেইকাৰণে যেতিয়া তেওঁ ঢুকাইছিলে you know মানুহৰ এদি দুদিনতে শেষ হৈ যায় he had to be kept কিয় ইমান বেলেগ বেলেগ জায়গাৰ পৰা মানুহে চাব আহিছিলে এই লখিমপুৰৰ পৰা আহিছে ধেমাজি পৰা আহিছে নলবাৰীৰ পৰা আহিছে why এই বিশালতাৰ কাৰণে কাৰণ সকলোৰে জীৱনত তেওঁৰ কম বেছি পৰিমাণে প্ৰভাৱ আছে আৰু এগৰাকী শিল্পীয়ে যেতিয়া সমাজৰ প্ৰত্যেকজন মানুহকে অকমানকে হলেও চুব পাৰিছে তেওঁহে কিন্তু জীয়াই থাকে জ্যোতিপ্ৰসাদ বিষ্ণুৰাভা সেইকাৰণে জীয়াই আছে আৰু ভূপেন হাজৰিকা জীয়াই থাকিব Thank you very much A song, no? I actually sing when people pay me. Bhupen Hazarika গান এটা গাও নেকি মোৰ ভাল লগা মই বুকু সমহমটো গাই দিওঁ সেইটো মুডতে সোমাই আছো এটা তো লেট মি সিং বুকু সমহম বহিয়ে গাও নেকি বুকু হম হম করে মোরাই কোনে নিদ্রা হরে মোরাই পুত্র হই মই কি মতে তরু মই মরো বুকু হম হম করে মোরাই কোনে নিদ্রা হরে মোরাই পুত্র হই মই কি মতে তরু বুকু হম হম করে মোরাই বজ্রসম দৃঢ় চৌপাশৰে চৌপাশৰে গৰ্ভেদি কিঞ্চিত নাই
করে মুরাই কোনে নিদ্রা হরে মুরাই পুত্র হই মই কি মতে তরু আই তোরে হই মই মরু বুকু হোম হোম করে মোরা Thank you very much. Thank you. Once again, a big round of applause for the one and only Torali Khorma Baideo and also for the accompanists, Amorjiti Deka and Deepak Talukdar. May I request the Dean, Royal School of Languages, Professor Krishna Borwa, ma'am, to kindly come on stage and share her thoughts. I have only one word to say about Tarali Sharma. Brilliant. Brilliant, exceptional. What a fitting tribute to Bhupen Hazarika. We were completely lost in the world of music. We didn't know how the time went by. You were music yourself. And we found that a musician's tribute to a musician. It was wonderful, it was exhilarating. What you spoke was itself what Bhupen Hazarika may have spoken himself. Yes? One thing that I remembered, you mentioned that when Dr. Bhupen Hazarika died, the whole of Assam mourned. I remember the time I was in Pune. I had come the day when his body was also flown to Guwahati. The whole of Assam became sacred. There was a halo, there was a sort of overwhelming sorrow. People flocked around from all over Assam to pay their tributes. And it was silent, absolutely mourning. And therefore, this religious feeling of the poetic dimensions which he gave to music. You were talking about music, but I believe as a literary person, I think he would have got the Nobel Prize like Bob Dylan, right? Because the poetic dimensions he gave to the understanding of music, as you said, folk and everything that he mixed together, we didn't even know what was the dimension like. Yes? And if we had more of publicity, he could have got the Nobel Prize for Literature. Thank you, Tarali, for Sarma, for giving us a wonderful time. And we are so happy we want to have you again. Yes, thank you.